Hello everyone, once again I am Professor NF Jadhav. Welcome you all into the video lecture of Environmental Studies subject. Friends, in our today's lecture we will going to start our syllabus point and the topic number 1, environment. Before going to start this topic, we know that the course name of our subject is environmental study, and we know that every subject has its own course code. So the course code of environmental studies subject 22447. Now from this topic we will going to cover the course outcome A, and this course outcome is nothing but develop public awareness about environment. And in this topic we will going to cover unit outcomes like 1A, 1B and 1C. So let us start this topic one and concept including in this topic one by one. So what we will learn today? In our today's lecture, the agenda points like at first what is meant by environment, its need and scope of environment. Understand about the environment and its segment. This is a very important point where we will going to study very well. Now the content of our today's lectures means in this lecture we will going to learn the definition of environment and need of environmental studies. Why we will going to study the EST subject. Along with them, the second point of our today's discussion is segments of environment, or it is also called as part of environment, or the types of sphere present on globe. So in our globe we will going to observe 4 different types of sphere, and that spheres are nothing but first one is atmosphere, second one is hydrosphere, third one is lithosphere, fourth one is biosphere. All these 4 spheres we will going to learn in this video lecture. So let us begin from the first point. Before going to start, the learning objective or the key points for our today's learning is discuss the scope of environment. In this lecture we will also study or understand the various types of environment. Along with them, describe the importance of environmental study, and all these points we will going to learn very well. So the concept of environment. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपल्या आजूबाजूला बऱ्याचशा गोष्टी पाहतो आणि त्या बऱ्याचशा गोष्टी ज्या काही घडतात त्यालाच एकंदरीत आपण एन्व्हायरमेंट असं म्हणतो. मराठीमध्ये आपण याला पर्यावरण असं म्हणतोय. आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपण एन्व्हायरमेंटमध्ये घडल्या किंवा पर्यावरणामध्ये घडल्या असं आपण म्हणतोय. मग पर्यावरणामध्ये ज्या काही गोष्टी आपल्याला आढळतात त्याचं क्लासिफिकेशन मुळात 2 भागामध्ये होतं आणि त्यालाच आपण जैविक आणि अजैविक असं म्हणतोय. त्यालाच इंग्रजीमध्ये बायोटिक फॅक्टर्स अँड अबायोटिक फॅक्टर्स असं म्हणता येईल. समोर दिसत असलेल्या चित्राच्या द्वारे तुम्हाला असे अनेक घटक दिसत आहेत ज्याच्यामध्ये आपण बायोटिक आणि अबायोटिक अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन करू शकतोय. सो दिस इज नथिंग बट this is a map of environment where we will going to see the different types of species, and that species are nothing but these are the classification of biotic and abiotic factors. So today we will going to start our first topic, environment. Now before going to start the sub points of this topic, we must know that the meaning of word environment. Actually, the environment word is present in French language, or it is an French word like enviro means surrounding. Thus, our environment can be defined as
the physical, chemical and biological world that surround us. म्हणजेच आपल्या आजूबाजूला असलेलं जे काही सराउंडिंग पार्ट आहे, सभोवतालचा भाग आहे, मग तो फिजिकल असू द्यात, केमिकल असू द्यात किंवा बायोलॉजिकल असू द्यात, या सगळ्या गोष्टीला आपण एन्व्हायरमेंट किंवा पर्यावरण असं म्हणतोय. In simple way, the environment is a place around us, includes people, children, benches, ground, grass, trees, insects, birds, sunlight, air, land, water and mountain. थोडक्यात जर सोप्या शब्दामध्ये एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय किंवा पर्यावरण म्हणजे काय हे बघायचं झालं तर आपल्या सराउंडिंगला ज्या काही गोष्टी आपल्याला दिसतात त्याच्यामध्ये पीपल्स असतील, चिल्ड्रन्स असतील, बेंचेस असतील, ग्राउंड असतील, जे काही आपल्या सभोवताली दिसतं त्या सगळ्या गोष्टींना आपण एन्व्हायरमेंट किंवा मराठीमध्ये पर्यावरण असं म्हणतोय. Biotic components constantly interact and exchange things with each other, as well as an abiotic component for their survival and existence. या अगोदर आपण म्हटल्याप्रमाणे जे काही फॅक्टर्स आहेत, जे काही कंपोनंट टोटल नंबर ऑफ आपल्याला सराउंडिंगमध्ये दिसत आहेत, ते सगळे कंपोनंट्स बायोटिक आणि अबायोटिक अशा दोन भागामध्ये आपल्याला डिवाइड झालेले दिसतात. बाजूच्या एका आकृतीमधून तुम्हाला बॉक्स डायग्राममधून दिसतं की एन्व्हायरमेंटचं क्लासिफिकेशन दोन भागामध्ये झालेलं आहे. एक आहे बायोटिक आणि दुसरा आहे अबायोटिक. बायोटिकलाच आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम किंवा लिव्हिंग थिंग्स असं म्हणतोय आणि अबायोटिकला नॉन लिव्हिंग थिंग्स किंवा अबायोटिक कंपोनंट्स असं म्हणतोय. काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेले आहेत. पीपल असेल, चिल्ड्रन्स असतील, ट्रीज, ग्रास हे जे आहेत त्याला आपण बायोटिक म्हणजेच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम किंवा लिव्हिंग थिंग्स असं म्हणतोय. प्लेग्राउंड्स असतील, बेंचेस असतील, स्लाइड, एअर, वॉटर अँड माउंटेन्स, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ अबायोटिक कंपोनंट्स. नाउ द टाइप्स ऑफ environment. Basically environment we will going to observe on the four different parts, and out of them first one is natural environment. मग नॅचरल एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय? द एन्व्हायरमेंट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म विदाउट द इंटरफेस ऑफ ह्युमन बीइंग्स. म्हणजे निसर्गात ज्या काही गोष्टी आपल्या सभोवताली आहेत त्याला आपण नॅचरल एन्व्हायरमेंट, नैसर्गिक पर्यावरण असं म्हणतोय, ज्याच्यामध्ये ह्युमन बीइंगचा कोणत्याही प्रकारचा इंटरफरन्स किंवा त्याच्यामध्ये सहभाग नाही, अशा भागाला आपण नॅचरल एन्व्हायरमेंट असं म्हणतोय. आणि त्याच्यामध्ये ऑल लिव्हिंग्स अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स ऑकरिंग नॅचरली ऑन अर्थ. म्हणजे ज्या काही लिव्हिंग्स अँड नॉन लिव्हिंग थिंग आपल्याला अर्थ प्लेसवरती दिसत आहेत, अर्थ सरफेसवरती दिसत आहेत, त्या सगळ्या आपल्याला नॅचरल एन्व्हायरमेंटपासून तयार झालेल्या दिसतात. सेकंड महत्त्वाचा टाईप आहे मॅनमेड एन्व्हायरमेंट. नाउ द एन्व्हायरमेंट चेंज्ड ऑर मॉडिफाईड बाय द इंटरफरन्स ऑफ ह्युमन बीइंग्स. जे काही नॅचरल एन्व्हायरमेंट आपल्याला पाहायला भेटत होतं त्याच्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन करण्यात आले, काही चेंज करण्यात आले, वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी हे चेंज करण्यात आले आणि त्यापासून आपल्याला सेकंड एन्व्हायरमेंट टाईप्स म्हणजेच मॅनमेड एन्व्हायरमेंट तयार झालेलं पाहायला भेटतं. त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे हाऊसिंग सोसायटीज असतील, इंडस्ट्रीज असतील, वेगवेगळे पार्क्स असतील, बिल्डिंग्स असतील, एनर्जी नेटवर्क्स असतील किंवा ट्रान्सपोर्टेशन असे कितीतरी एक्झाम्पल आहेत ज्याच्यामध्ये मॅनमेड एन्व्हायरमेंट आपण ह्युमन बीइंगने स्वतःसाठी वेगवेगळ्या कारणासाठी तयार केलेली आहेत. तिसरा महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे सोशल एन्व्हायरमेंट. नाउ द सोशल एन्व्हायरमेंट इन्क्लूड्स द सोशल ऑर इकॉनॉमिकल अँड पॉलिटिकल कंडिशन्स विअर ही लिव्ज. म्हणजेच काय तर इकॉनॉमिकल आणि पॉलिटिकल कंडिशनच्या दृष्टीनं जे काही सराउंडिंग पार्ट तयार झालेला आहे त्याला आपण सोशल एन्व्हायरमेंट असं म्हणतोय. मग त्याच्यामध्ये कस्टमर्स, ट्रॅडिशनल, एथिक्स, लँग्वेज, कल्चर, प्रोफेशन्स, ऑल दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल्स ऑफ social environment. Last type is psychological environment,
and this is nothing but every individual has its own psychological environment in which he lives, and this useful to understand the personality of that individual person. Both the persons had its own from the psychological environment. तर अशा प्रकारचे चार वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्व्हायरमेंट आपल्याला आपल्या सराउंडिंगला पाहायला भेटतात. सो दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स ॲज कन्सर्न टू आवर सेमेस्टर एक्झामिनेशन. नाऊ द स्ट्रक्चर ऑफ एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंटची रचना कशा प्रकारची केलेली आहे हे आता आपण पाहूयात. त्या दोन भागामध्ये एन्व्हायरमेंटची रचना आपल्याला पाहायला भेटते. त्याच्यामध्ये पहिला फिजिकल एन्व्हायरमेंट आणि दुसरा आहे बायोलॉजिकल एन्व्हायरमेंट. आता फिजिकल एन्व्हायरमेंटमध्ये कोणत्या गोष्टी येतात, तर जे काही आपल्याला सॉलिड फॉर्म्स दिसतील, लिक्विड्स दिसतील किंवा गॅसियस दिसतील, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला फिजिकल एन्व्हायरमेंटमध्ये पाहायला भेटतात. मग सॉलिड स्फिअरमध्ये आपल्याला सॉलिड फॉर्ममध्ये किंवा सॉलिड स्टेटमध्ये काय दिसतं, तर लिथोस्फिअर असेल जो अर्थ सरफेसला सॉलिड फॉर्ममध्ये आपल्याला पाहायला भेटतो. लँड असेल, सॉइल असेल किंवा माउंटेन्स असतील, अशा प्रकारे जे काही सॉलिड फॉर्ममध्ये दिसणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला या सॉलिडच्या प्रकारामध्ये पाहायला भेटतात. लिक्विड फॉर्ममध्ये महत्त्वाचं असेल हायड्रोस्फिअर. मग त्या हायड्रोस्फिअरचे वेगवेगळे उदाहरणं आहेत. रिव्हर असेल, ओशियन्स असतील, ग्लासियर्स असतील, अशा प्रकारचे वेगवेगळे पॉन्ड्स असतील, असे वेगवेगळे जे भाग आहेत ते आपल्याला हायड्रोस्फिअरचे एक्झाम्पल म्हणून पाहता येतात. तिसरा महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे गॅस, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅसेस लाईक कार्बन मोनॉक्साईड असेल, कार्बन डायऑक्साईड असेल, ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल, मिथेन गॅस असेल, हे जे काही गॅस आपल्या सराउंडिंगला आपल्याला पाहायला भेटतात, तर हे सर्वच्या सर्व गॅस आपल्याला फिजिकल एन्व्हायरमेंटमध्ये डिवाइड करता येतात, पाहता येतात. नाऊ बायोलॉजिकल एन्व्हायरमेंट. बायोलॉजिकल एन्व्हायरमेंटमध्ये बघत असताना आपल्याला दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी पाहायला भेटतात. त्याच्यामध्ये पहिली म्हणजे प्लांट्स आणि दुसरं म्हणजे ॲनिमल्स. प्लांट्सचे एक्झाम्पल तुम्हाला माहीतच आहेत. ट्रीज असतील, ग्रास असतील, श्रब्स असतील. ॲनिमल्स डोमेस्टिक अँड वाईल्ड ॲनिमल्स लाईक ह्युमन्स, बर्ड्स, इन्सेक्ट्स. अँड these plants and animals are again called by another names like plants means flora and animals means fauna. So these are the different types of factors present in biological environment. Now the scope of environmental studies. तर आपण environmental studiesचा स्कोप या ठिकाणी पाहणार आहोत. काय या सब्जेक्टची स्टडी आपण करायची. बिकॉज द सब्जेक्ट्स educates the students, citizens and experts to understand the complexity of environmental issues. जे काही स्टुडंट असतील, सिटिझन्स असतील किंवा एक्सपर्ट्स असतील, या सगळ्यांना आपल्याला एन्व्हायरमेंटमध्ये घडणारे जे काही इश्यूज आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत, या सगळ्या गोष्टींविषयी एज्युकेशन मिळतं. त्यामुळे आपल्याला हा भाग किंवा एन्व्हायरमेंटल स्टडीज अभ्यासणं, त्याचा अभ्यास करणं खूप महत्त्वाचं ठरतं. एक्सपर्ट्स हॅव्हिंग नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एन्व्हायरमेंट दॅट एनेबल टू देम फॅसिलिटेट द सोल्युशन ऑफ एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम. ज्यावेळी आपण पर्यावरणाचा या अभ्यास करतो त्यावेळेस ज्या पर्यावरणामध्ये ज्या काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते घडत असतील तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सोल्युशन काढता येतं. त्यामुळं सुद्धा आपल्याला एन्व्हायरमेंटल स्टडीज हे खूप महत्त्वाचं आहे. द करंट ट्रेंड ऑफ एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन कॅन बी रिव्हर्स इफ पीपल ऑफ एज्युकेटेड कम्युनिटीज आर ऑर्गनाइज आर एम्पावर्ड. जे काही वेगवेगळे ट्रेंड्स आहेत डिग्रेडेशनचे ते आपल्याला रिव्हर्स घेता येतात, त्याला रिव्हर्स डिरेक्शन दाखवता येते. पण त्यासाठी एज्युकेटेड कम्युनिटीज आर ऑर्गनाइज अँड एम्पावर्ड, या सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. बाय नोविंग दिस सब्जेक्ट वी कॅन डेव्हलप इको फ्रेंडली न्यू टेक्नॉलॉजीज फॉर व्हेरियस डेव्हलपमेंट विच कॅन सेव्ह
natural resources as well as reduces environmental pollution and public health impact. सध्या आपण जगत असताना बघतो वेगवेगळ्या गोष्टी पर्यावरणामध्ये घडत आहेत आणि त्यातल्या काही गोष्टी आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने हानिकारक आहेत. मग एन्व्हायरमेंटल स्टडीजचा जर तुम्ही अभ्यास केला तर या सगळ्या गोष्टी आपण रिड्यूस करू शकतोय. त्याच्यापासून आपण वेगवेगळे नॉलेज किंवा टेक्नॉलॉजीच्या मदतीनं याच्यामध्ये बदल घडवू शकतोय. त्यामुळं एन्व्हायरमेंटल स्टडीजचा स्कोप हा आपल्या लाईफमध्ये भरपूर प्रमाणात आहे. The major areas in which the role of environmental scientists are the vital importance are natural resource, ecosystem, biodiversity, conservation, environmental pollution, social issues, human population and environment. म्हणजेच जे काही एन्व्हायरमेंटमध्ये घडणारे इश्यू आहेत या सगळ्या इश्यूचं ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला EST म्हणजेच एन्व्हायरमेंटल स्टडीज अभ्यास करणं खूप महत्त्वाचं आहे. नीड अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ एन्व्हायरमेंटल स्टडी. ॲट फर्स्ट पब्लिक अवेअरनेस. पब्लिकमध्ये अवेअरनेस येण्यासाठी ज्यांना जागृती होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एन्व्हायरमेंटल स्टडीज हा सब्जेक्ट महत्त्वाचा आहे. एन्व्हायरमेंट इश्यूज बिंग ऑफ इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स. याच एन्व्हायरमेंटला इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स मिळण्यासाठी सुद्धा खूप महत्त्वाचा अशा प्रकारचा हा सब्जेक्ट आहे. प्रॉब्लेम्स क्रॉप्ड इन द वेक ऑफ डेव्हलपमेंट. वेक ऑफ डेव्हलपमेंटचे जे प्रॉब्लेम्स काही आहेत ते क्रॉप करण्यासाठी आपल्याला EST हा महत्त्वाचा शब्द आहे. अँड कन्झर्व एनर्जी. एनर्जी सेव्ह करण्यासाठी कन्झर्व करण्यासाठी आपल्याला या सब्जेक्टमधून बरीचशी माहिती भेटते. फॉर ॲन अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन. मग जे काही एन्व्हायरमेंटल इश्यूज होतात त्याच्यामध्ये आपल्याला काही अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन काढता येतं का, काही वेगळ्या गोष्टी तपासता येतात का, यासाठी आपल्याला या सब्जेक्टचा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे. सेव्ह स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन. बऱ्याचशा अशा स्पीसीज आहेत की ज्या एक्सटिंक्ट होत चाललेल्या आपल्याला पाहायला भेटतात. तर त्या सेव्ह करण्यासाठी एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्ट करणं, ते जपणं, त्याचं संवर्धन करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आपल्याला एन्व्हायरमेंटल स्टडीज करणं हे खूप गरजेचं आहे. सेव्ह द नॅचरल रिसोर्सेस. जे काही नैसर्गिक रिसोर्सेस आहेत, सोर्सेस आहेत ते सेव्ह करणं गरजेचं आहे आणि त्यातूनच आपण एन्व्हायरमेंटची ग्रोथ किंवा डेव्हलपमेंट चांगल्या प्रकारे करू शकतो. रिड्यूस द पोल्युशन. हा सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर आहे ज्याच्यामध्ये आपण जे काही पर्यावरण आहे ते आपण प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी या ESTचा अभ्यास खूप महत्त्वाचा आहे. वाईज प्लॅनिंग ऑफ डेव्हलपमेंट. जी काही आता सध्या ग्रोथ होत आहे या सगळ्या ग्रोथमध्ये ह्युमन पॉप्युलेशनची ग्रोथ सगळ्यात झपाट्याने होत आहे आणि त्या ग्रोथच्या मानानं आपल्याला त्याचं प्लॅनिंग करण्यासाठी याचा अभ्यास खूप महत्त्वाचा आहे. आणि शेवटी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हा सुद्धा फॅक्टर खूप महत्त्वाचा आहे. यानंतर आहेत सेगमेंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट. तर हे जे सेगमेंट्स आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्लासिफिकेशनच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटतात. त्याच्यामध्ये मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एका ग्लोबवरती आपल्याला हे जे काही स्पियर्स पाहायला भेटतात, ॲटमॉस्फिअर, बायोस्फिअर, हायड्रोस्फिअर आणि लिथोस्फिअर, या सगळ्या स्पियरचा अभ्यास आपण येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून करूयात. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमधून आपण काय शिकलेलो आहोत तर जो काही EST सब्जेक्ट आहे त्या EST सब्जेक्टचे कोर्स आउटकम 1A, 1B अँड 1C याची सुरुवात आपण केलेली आहे. टॉपिकचं नाव आहे एन्व्हायरमेंट. त्यामुळे आपण सुरुवातीला डेफिनेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट बघितलं. नीड अँड अवेअरनेस अबाउट एन्व्हायरमेंट हा कन्सेप्ट आपण बघितलेला आहे आणि त्याच्यानंतर आपण एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड असणारे जे काही फॅक्टर्स आहेत जे बेसिक आहेत हे सुद्धा पाहिलेले आहेत. पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरला आपण सेगमेंट्स ऑफ एन्व्हायरमेंट हा भाग बघणार आहोत. हा संपूर्ण व्हिडिओ तुम्ही ऐकलात त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचा मनपूर्वक आभार.